ناظرین آداب، بدلتا منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ پامپور کے نوجوان نے جیتا گلوبل ریڈرز چوائس ایوارڈ۔ ادھمپور میں ڈیجیٹل اسکیموں کے بارے میں جانکاری پروگرام۔ سری نگر میں منشیات کے منفی اثرات پر جانکاری پروگرام کا انعقاد۔ اوڑی میں ضرورت مندوں میں کووڈ-19 سیفٹی کٹس تقسیم۔ کورونا لاک ڈاؤن کے بعد راجوری میں کھیل سرگرمیاں بحال۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے زعفرانی قصبہ پامپور سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے نئی تاریخ رقم کی۔ انجینئرنگ طالب علم سراف علی بھٹ نے گلوبل ریڈرز چوائس ایوارڈ 2020 کو اپنے نام کیا۔ انہیں یہ ایوارڈ 2 کتابیں قلم بند کرنے پر دیا گیا۔ دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ جنوبی کشمیر کے زعفرانی قصبہ پامپور سے تعلق رکھنے والے انجینئرنگ طالب علم سراف علی بھٹ نے 2 کتابیں اسمائل ورتھ بلین پوئمز اینڈ ٹریگرڈ ساروز قلم بند کر کے گلوبل ریڈرز چوائس ایوارڈ 2020 اپنے نام کرایا۔ سراف نے انڈین بک آف ریکارڈز میں بھی اپنے نام کا اندراج کرایا ہے۔ سر رائٹنگ ایک پلس پوائنٹ تھا اسکول میں ہو کے، رائٹنگ ہمارا جو تھا پہلے سے ہی تھا، یہ کہ رائٹنگ میں تھوڑا تھا ہمارا انٹرسٹ پہلے سے ہی، کیونکہ اسکول کی وجہ سے DMPS پامپور میں کافی وہ زیادہ ایکسپوجر ملا ہمیں سب کو، جو بھی تھے میرے ساتھ، جو بھی میرے دوست جتنے بھی تھے، تو سٹارٹ وہیں سے ہوا، ایکچولی سٹارٹ وہیں سے ہوا سر۔ تو پھر جا کے اور شوق بڑھنے لگا، جب ہم نے کیا اس میں کچھ تو شوق بڑھنے لگا۔ تو It was back in class 11th when I started writing professionally. تو مجھے لگا کہ yes I can compile a book. تو میں نے پھر اسٹارٹ کیا کلاس 11th سے لکھنا پروفیشنلی۔ نامساعد حالات اور مختلف چیلنجز کے باوجود کشمیری نوجوان زندگی کے ہر ایک میدان میں کامیابیوں کی نئی نئی داستانیں رقم کر کے نہ صرف اپنا بلکہ وادی کشمیر اور ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ سراف علی کا شمار ایسے ہی کامیاب نوجوانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہوا کے مخالف رخ کر کے کامیابی کے کہکشاں پر اپنا نام درج کرایا۔ سراف جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے پامپور قصبے سے تعلق رکھنے والے پہلے نوجوان قلمکار ہیں جنہوں نے یہ خطاب اپنے نام کرایا۔ It was back in 2019 جب میں کانٹیسٹس میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا، ریڈرس جب کمیونٹیز وغیرہ ان میں ایکٹیو رول میرا تھا in 2019۔ تو مجھے ایک ملا باہر کا ہی بندہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ریڈرس کمیونٹی میں ہو، ایسے جوائن کرو، کمپٹیشنز میں بھی پارٹ لیا کرو۔ ٹام، شاید his name is Tom I guess، تو مجھے اب یاد نہیں، بٹ اس ٹائم پہ میں نے ایک کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، وہ گلوبل کانٹیسٹ ہوتا ہے 2019 میں نے وہ کیا تھا، گلوبل کانٹیسٹ ریڈرز چوائس ایوارڈ کا۔ تو جہاں تک مجھے یاد ہے انٹرنیٹ بند ہونے سے پہلے میرا اس میں نامینیٹ ہو گیا تھا نام، یہ اتنا مجھے پتا تھا کہ میرا نامینیٹ ہو گیا ہے۔ پھر جب انٹرنیٹ ریسٹور ہو گیا کوائٹ اے ایئر بیک، تو پھر مجھے پتا چلا کہ میلز وغیرہ میں نے چیک کیے، ان باکسز وغیرہ، وہ یہ میسیجز DMs آئے تھے بہت سارے، تو مجھے کافی زیادہ اپریشیٹ کیا تھا انہوں نے۔ تو وہ سیلف ہیلپ کیٹیگری میں میرا نام آیا تھا، فرسٹ رینک مجھے ملی تھی۔ سراف علی SSM کالج آف انجینئرنگ میں BTech کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک قلمکار کی روح بس رہی ہے۔ انہوں نے کم عمری میں ہی غزل و نظم اور شعر قلم بند کرنے کا عمل شروع کیا۔ انہوں نے اپنی نظموں سے ہی اسمائل ورتھ بلین پوئمز شاعری مجموعہ مکمل کر لیا۔ اس وقت سراف 11ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ ٹیلنٹ بہت ہے یوتھ میں، اٹس آل اباؤٹ اف یو ہیو اے اسٹوری آؤٹ دیر، یو آر اے رائٹر، یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن۔ پھر ڈپینڈنگ اپون آپ کس کو سبمٹ کرتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، پبلشنگ پروسیس الگ ہوتا ہے۔ بٹ اف یو ہیو اے اسٹوری آؤٹ دیر، اینڈ آل آف اس ہیو اے اسٹوری، سب کے پاس ایک کوئی نہ کوئی اسٹوری ہے، دیٹ ہیل آف اے اسٹوری دیٹ یو وانٹ ٹو، مطلب
narrate, yeah, you want to put it into public domain. So talent ہے کافی زیادہ talent ہے. ہم every now and then we see someone, you know, we appreciate some writers اور published authors وغیرہ, تو ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. بس ایک ہوتا ہے کہ پلیٹ فارم, دے نیڈ ٹو فوکس آن دیئر گول, کہ پلیٹ فارم کیا ہے ان کا. ہمیشہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے ہمیشہ ریڈرس آڈینس. یہ نہیں کہ آئی ول کم ان ٹو پبلک ڈومین فار یو نو لائک فیم اور سم تھنگ ایلس. ایک ریڈرس ہونا چاہیے, ریڈرس بیس بننا چاہیے اس کا, تب جا کے وہ یہ. اسمائل ورتھ اے بلین پوائنٹس سراف کی پہلی کتاب ہے جسے خوب پذیرائی ملی اور پڑھنے والوں نے سراف کی کافی حوصلہ افزائی کی. ٹریگرڈ ساروز ایک طالب علم کے اپنے کنبے سے دور رہنے کے ذاتی تجربے کے بارے میں ایک مختصر کہانی ہے. سراف علی بٹ کی نظموں کو قارئین اور مقامی منصفین نے بے حد سراہا ہے. انہوں نے لکھنے میں تعاون کرنے پر والدین کا شکریہ ادا کیا. محکمہ ڈاک نے صوبہ جموں کے ضلع ادھمپور میں مختلف ڈیجیٹل سرکاری اسکیموں کے بارے میں ایک جانکاری پروگرام شروع کیا. اس پروگرام کے تحت لوگوں کو ڈیجیٹل فوائد کے بارے میں جانکاری فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ جدید تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہو سکے. ڈاک خانہ یعنی پوسٹ آفس میں اصلاحات اور اس کے نظام کو تبدیلیوں کی سمت میں گامزن کرنے کے مقصد کے تحت حکومت نے سال 2018 میں انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک IPPB کا آغاز کیا تھا. انٹرنیٹ اور زیادہ تر سہولیتوں کے آن لائن ہو جانے کے اس زمانے میں دستاویزات کی ڈاک کے ذریعے ارسال و ترسیل کے رجحان میں قابل ذکر حد تک کمی آئی ہے. لیکن حکومت نے سہولتوں کے آن لائن ہو جانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نت نئے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کیا. اس لیے محکمہ ڈاک کو جدیدیت سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے. صوبہ جموں کے ضلع ادھمپور میں اس حوالے سے ایک جانکاری پروگرام کا آغاز کیا گیا. پوسٹ آفس جو نئی اسکیمز نکال رہی ہے, جو ہمارے پوسٹ آفس کا بینک ہے IPPB نام سے, انڈین پوسٹ پیمنٹ بینک, وہ کیسے ان لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کر سکتا ہے. وہ کیسے جو یہاں کے لوگ ہیں جن کو بہت دور جانا پڑتا ہے, یہاں سے کم 20 کلومیٹر دور جو ہے ہمارے بینکس ہیں, وہاں پہ نہ جا کے وہ کیسے پوسٹ آفس سے اپنے سارے کام یہاں سے کروا سکتے ہیں. کیسے ان کی سویدھائیں, کون سی اور سویدھائیں ہیں وہ یہاں سے اٹین کر سکتے ہیں, وہ میں ان کو بتانے آئی ہوں. محکمہ ڈاک نے ادھمپور میں منعقدہ ایک جانکاری پروگرام کے دوران لوگوں کو مختلف ڈیجیٹل اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی, جن سے استفادہ حاصل کر کے عام لوگ مرتب کردہ سرکاری اسکیموں سے براہ راست مستفید ہو سکتے ہیں. جانکاری پروگرام کے دوران لوگوں کو جانکاری دی گئی کہ محکمہ ڈاک بینکنگ نظام میں بھی کلیدی اور اہم رول ادا کر رہا ہے. جو ہمارا پوسٹ آفس کا جو فارم فل ہے, اس سے ہمیں کئی سویدھائیں مل رہی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا الیکٹرل کوئی فارم وغیرہ الیکٹرلی جہاں آن لائن فارم وغیرہ سبھی فل کی جا سکتے ہیں, اور ہمیں ڈیجیٹل انڈیا کا دھنیہ واد کرنا ہے. انٹرنیٹ کے اس دور میں آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہمارا ڈاکیا کہیں پیچھے رہ گیا ہے, لیکن انڈین پوسٹ پیمنٹ بینک IPPB کے آغاز کے بعد پوسٹ مین ڈیجیٹل بینکنگ خدمات کو آپ کے دروازے تک پہنچائیں گے. انڈین پوسٹ پیمنٹ بینک میں موبائل کے ذریعے رقم کی ادائیگی, ترسیل اور خرید و فروخت کے علاوہ ATM کی سہولتیں ہیں. اس کا مقصد نئی بینکنگ خدمات کو وسیع تر بنانا ہے. چند لوگوں کو پتا تھا مگر عام جنتا کو یہ پتا نہیں تھا, تو آج انہوں نے بڑے بستار سے سمجھایا لوگوں کو, ایک آدمی کو کر کے ابھی کچھ اکاؤنٹس وغیرہ کھول رہی ہیں, پبلک بیٹھی ہے پیچھے. تو 2-3 جگہ, 1-2 ترچھی میں بھی کیمپ لگوایا انہوں نے. باری باری سے آج بہت سارے آدھار کارڈ وغیرہ جو بائی ہینڈ انہوں نے لوگوں کو دیے ادھر آ کے پوسٹ آفس سے لے کے. تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور لوگ بہت خوش ہیں کہ ہمیں کچھ اچھا مل رہا ہے, اچھا سمجھا رہا ہے کوئی.
लोग अकाउंट खोलने, नकदी जमा कराने या निकालने, रकम की तरसील, रिचार्ज, बिल की अदायगी, इंश्योरेंस और सरमायाकारी जैसे मुख्तलिफ सहूलतें घर बैठे हासिल कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत महकमा डाक भी आगे बढ़ रहा है। श्रीनगर में इंतजामिया ने बढ़ते मंशियात के रुझान, खवातीन और बच्चों के हकूक पर एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस जानकारी प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने नौजवानों को मंशियात से महफूज रहने और खवातीन व बच्चों के हकूक को उजागर करते हुए लेक्चर्स दिए। वादी कश्मीर में बढ़ते मनशियात की लत के रुझान में इजाफे के बीच नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर में ड्रग डी एडिक्शन पर एक जानकारी प्रोग्राम डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के इश्तराक से मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मेहमान खसूसी थे, जबकि सेक्रेटरी जुवेनल जस्टिस कमेटी और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अब्दुल रशीद मलिक, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मोहम्मद यूनुस मलिक, एसपी सिटी ईस्ट शीमा नबी, कस्बा स्किम्स बेमिना के शोबा नफ्सियात के प्रोफेसर डॉक्टर माजिद और एडवोकेट बिस्मा खान भी इस मौके पर मौजूद थे। टीचर्स का बहुत अहम रोल है इसमें, टीचर्स और पेरेंट्स का। हमने सोचा कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करके वो इस प्रोडक्ट को, जो हमारे ये बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, इनको इस ड्रग एब्यूज से बचाने के लिए कोशिश करेंगे। वो कोशिश हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, मगर हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज और जुवेनल जस्टिस कमेटी के जस्टिस अली मोहम्मद मागरी ने समाज में अक़दार पर मबनी तरीक़ेकार के अहिया पर जोर दिया ताकि हमारे बच्चे मनशियात के इस्तेमाल की आदत में मुब्तला होने से महफूज रहें। जस्टिस मागरी ने कहा कि कश्मीर औलियाए किराम और सूफियों की सरजमी है और क्यों हमारे बच्चे मनशियात के इस्तेमाल में मसरूफ हैं। इसकी एक बुनियादी वजह उन अक़दार की तरफ रुजू करना है जो हमें अपने बुजुर्गों से मिले हैं। कि लड़कियां हो या लड़के हो, एडल्ट हो या यंग हो, ज़्यादा इसी में गया है। ड्रग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें अगर हो जाएंगे वर्कशॉप्स एंड ऐसे इवेंट्स, तो मुझे लगता है बच्चे भी अवेयर हो जाएंगे, एडल्ट भी अवेयर हो जाएंगे, लड़के भी अवेयर हो जाएंगे। ऐसा सब कुछ होना चाहिए हमारे टाइम पे कि हम अवेयर हो जाएं, हम इन गलत कामों की तरह ना जाए। तकरीब से दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए समाज में अक़दार पर मबनी निज़ाम की बहाली पर जोर देते हुए कहा कि आपस में अक़दार की बहाली वाहिद इलाज है जो हमारे मौशरती निज़ाम को मजीद पस्ती से रोक सकता है, जिसमें नौजवानों में मनशियात की लत, ख़वातीन और बच्चों के इस्तेसाल के अलावा दीगर मौशरती बुराइयां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन ये है कि हमारे बच्चों को, जो हमारा मुस्तक़बिल है, मनशियात के इस्तेमाल से बचाया जाए और इसके लिए हमने शोबा तालीम से ही बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसकी वजह ये है कि वालिदैन के बाद बच्चे स्कूलों से तालीम हासिल करते हैं और असातिज़ा अपने मुस्तक़बिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। I think such programs are the need of hour, and I appreciate the efforts of Directorate of School Education with Magri Saab here and Shima ji here, everyone concerned here who are really very happy that such programs have been arranged, and such programs should be a priority, particularly for our youth who are falling prey to drug addiction day in and day out. इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मोहम्मद यूनुस मलिक, सेक्रेटरी जुवेनल जस्टिस कमेटी और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अब्दुल रशीद मलिक, एसपी सिटी ईस्ट शीमा नबी, डॉक्टर माजिद और दीगर मुकर्ररीन ने समाज को तुलबा के मुस्तकबिल की तश्कील के लिए अहम करार दिया। स्वीक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज़रूरतमंद लोगों तक कोविड-19 सेफ्टी किट पहुंचाने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए उड़ी बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब घरानों में सेफ्टी किट्स
तकसीम किए। पेश इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में क़याम अमन को यकीनी बनाने में जहां अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है, वहीं समाजी खिदमात में भी कलीदी और अहम किरदार अदा कर रही है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर ने राबिता आमा मुहिम के तहत स्विक एक्शन प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में मुस्तहिक और जरूरतमंद लोगों तक सेफ्टी किट्स तकसीम किए गए। हम इस पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे इन पहाड़ी इलाकों में ये हमें यानी कि कोविड किट दे रहे हैं इस वक्त, जिसका यानी कि हम लोगों को इस वक्त बहुत सर्दी का असर है, हमें बहुत खतरा है कोविड का, और हमें ये किट मिल रहे हैं और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहें। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बारामुल्ला पुलिस ने आलमगीर वबा कोविड-19 से महफूज रहने के लिए सरहदी तहसील उड़ी इलाके के साथ ताल्लुक रखने वाले गरीब घरानों में सेफ्टी किट तकसीम किए। इस दौरान लोगों को इस वबा से महफूज रहने के हवाले से जानकारी भी दी गई। हम शुक्रगुजार हैं इनके पुलिस वालों के कि जिन्होंने हमें ये सब दिया है। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए, आगे भी ऐसे सब हो ताकि सबको फ़ायदा हो। जैसे कि कोई गांव में नहीं ला सकता है तो उनको ये सब मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये, तो मैं शुक्रिया। हाँ, इस दौरान एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें लोगों ने अच्छी तादाद में शिरकत की। सेफ्टी किट्स में फेस शील्ड, N95 मास्क, ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर और दीगर चीजें शामिल थीं। पुलिस अफसरान ने लोगों को यकीन दिलाया कि पुलिस गरीब और नादार लोगों की मदद के लिए हर वक्त मौजूद है। जैसा आपने देखा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है, डिजिटल थर्मामीटर है, सैनिटाइजर्स है, मास्क और हाई एंड मास्क जैसे N95 मास्क वो भी इसमें शामिल है। यही कोशिश है कि हमारी कि इस बीमारी को हम कोशिश करें कि इन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम पहुँचाएँ कि इसको जो एहतियाती तदाबीर जो माहिरीन ने बताए हैं वो अपनाकर इस बीमारी को हम रोक सकें। इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जरूरतमंद लोगों में सेफ्टी किट्स तकसीम किए गए। सूबा जम्मू के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में खेलकूद की सरगर्मियां आलमगीर वबा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा बहाल हो गई। इस दौरान नौजवान खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में हिस्सा ले लिया। जम्मू कश्मीर में खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग देने के मकसद के तहत हुकूमती सतह पर कई तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जहां बुनियादी ढांचे को तवसी पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है, वहीं दूसरी जानिब खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भी हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में भी खेल कूद की सरगर्मियों को फरोग दिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो यहाँ पे लीग करवाई जा रही है। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम बच्चों को प्रोत्साहन दिया, वहाँ की यूथ को जो काफ़ी नशे में जा रहे थे उन स्पोर्ट्स में आएंगे और काफ़ी नशे से उनको छुटकारा मिलेगा। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स को वो थोड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं। जिला राजौरी में आलमगीर वबा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अब दोबारा खेलकूद की सरगर्मियां बहाल हुईं। यहाँ कोविड-19 SOPs के तहत मुख्तलिफ नौइयत के खेल मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि दोबारा खेल सरगर्मियां बहाल होना खुश आइंद है। उनका कहना था कि वो मुसलसल मशक करके अपनी सलाहियतों को निखार रहे हैं और मशक करने से ही वो जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो ये इधर टूर्नामेंट हो रहा है बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी देर से लॉकडाउन था और हमारे जो यंग यूथ थे, जो हमारे स्पोर्ट्स के कुछ बच्चे थे, वो घरों में बंद थे और आज काफ़ी देर के बाद ये ऐसा मंजर देखने को मिला है। बहुत खुशी हो रही है और हमारे जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं उनको आज तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है, क्योंकि अगर ऐसा टैलेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट से, हमारी डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ ऐसे लोग जो हैं, ऐसे स्पोर्ट्स के बच्चे निकलेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी।
हुकाम का कहना है कि जिले में कोविड-19 के SOPs और हुकूमती अहकामात और हिदायत के तहत खेल मुकाबले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है ताकि वो मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। बड़ी प्लीजेंट फीलिंग आ रही है कि नौजवान बच्चे जो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को नहीं कर पा रहे थे, वो फिर से सामने आए हैं और बड़े खुश हैं और बड़ा जोश है उनमें कि फिर से उनको ऐसा माहौल मिला है, ऐसा स्टेडियम मिला है, ऐसी फैसिलिटीज़ मिली हैं और आने वाले टाइम में भी ये टूर्नामेंट जो है वो आगे जारी रहेंगे। खेल सेहतमंद जिंदगी के हुसूल के लिए निहायत जरूरी है। खेल यानी कोई भी ऐसा काम जो हमारी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करे। खेल सिर्फ तफरीह का जरिया ही नहीं बल्कि सेहतमंद रहने का एक बेहतरीन जरिया है। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।